Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ बहुत ही जो सिख कौम वास्ते अहम मसला है धर्म का, जिसते 2015 तो लेके 2022 आ गया, लगातार इस मसले ते कुछ पोलिटिकल पार्टियां और कुछ उन्होंने लीडर मुख्यमंत्री साहिबान ना लेके अकाली लीडरशिप नूं बदनाम करते रहे। उस मसले ते जो अज रिपोर्ट आई है, ये सारियां इनकुआरियां कांग्रेस के समय हुई, भावें वो अमरिंदर का राज सी, सारियां सीटां उदों बणियां, कमिशन उदों बने, तो हुण इनकुआरी रिपोर्ट भी जिहड़ी कि आम आदमी पार्टी है नाल सी वो दोषां उस दे समय रिलीज़ हुई है। इस रिपोर्ट आउण तो बाद तुसीं सारिਆਂ ने तकरीबन 2 दिन हो गए लिख भी दिता, पढ़ भी लिया। पहला जो ये घटना हुई 2015 बरगाड़ी घटना, जिहदा कि सिख कौम बहुत बड़ा दुख ते रोष है कि बहुत बड़ी घटना हुई। उस समय ते अकाली दल दा राज सी, सानूं दुख है कि उस समय ते घटना हुई। असीं बार बार इहदा पश्चाताप भी किया कि साडे वेले घटना हुई, माड़ी गल हुई, लेकिन साडे तो कहा कि इन्हां ने कुछ किया नहीं। 22 दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति नूं मिले कांग्रेस के प्रेजिडेंट राहुल जी, और इत्थे गवर्नर नूं मिले इन्हां दी लीडरशिप, आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ते सिख जथेबंदियां जो जी मंग करदियां सी इंसाफ की, ये सारिਆਂ ने कहा कि सानूं तवार नहीं, ये सरकार ते ये इनकुआरी CBI नूं दित्ती जावे। असीं वो इनकुआरी थोड़े कोल डेटा ने, मैं किसी पैना नहीं चाहुंदा, वो इनकुआरी CBI नूं देती थोड़े दिनों के बाद। CBI की इनकुआरी 4-5 महीनों बाद सरकार बदल गई, थोड़े देर बाद उस तो बाद सरकार बदल गई। वो सरकार बदलने तो बाद इनकुआरी इन्होंने वापस ले ली। वापस लैके उस तो पहला सरकारिया कमिशन बनया सर रणजीत सिंह का, जस्टिस रणजीत सिंह का। उस तो बाद खरड़ा साहब की सिट बनी, फिर IG परमार साहब की सिट बनी। ये सारिया तिने इनकुआरियां ते कमिशन की इनकुआरी किते भी किसी पोलिटिकल लीडर का जां पोलिटिकल पार्टी का नाम नहीं आया। जो दोषी पहली इनकुआरी सन उही आखिरी इनकुआरियां तक आए। इस करके मैं ये कहना चाहुंदा कि अज भी घटनावां हो रही हैं, सानूं दुख है। मैं जो भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाले है, जो भी लोग धर्म नूं मनण वाले है, मैं उन्हां अगे अपील करदा कि सिख धर्म सरबत दे भले दा धर्म है, सर्व साझा धर्म है। जिस धर्म की मुढ़ला सानू गुरु ने सिखाया कि मानस की जात सब एक है पहचान वो, उहदे मुताबिक चलने वाला धर्म है। और हमेशा असी अरदास करते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं कि आखिर दे विच नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सुरत दा भला। उस धर्म नूं, उस कौम की लीडरशिप नूं बदनाम किया गया। लेकिन निकलिया कि अज तक उस रिपोर्ट दे विच जो पहले दिन सी उही होया, लेकिन सिरे अजे तक भी गल इन्हां तों लगी नहीं किसी दोषी नूं। उहदे नाल नाल जिथे 7 साल घटनावां हो रही हैं, उत्थे 2 बहुत वड्डियां घटनावां हुईयां, जिहड़ियां घटनावां हरमंदर साहब ते अबदालियां ने हमले किए, ब्लू स्टार होए, होर भी जुल्म होए। लेकिन गुरीला अटैक आज़ादी तो बाद जां इन्ने लंबे समय बाद पहला होया, जिहड़ा कि हरमंदर साहब ते 24 सितंबर नूं एक नौजवान लड़का ट्रेंड छाल मार के अंदर लंघिया, तो उत्थों श्री साहब चुक के बार कर लग्या साडे हैड जो थे सेवा ग्रंथी सन पाठ करते जां गुरु ग्रंथ साहब से। अगर वो घटना सिरे चढ़ जाती, गुरु ये शक्ति ना बख्शदा कि वो फड़े जाते, तो मेरा ख्याल है पता नहीं इस दुनिया की होना सी और की वो नतीजे निकलने सी। कोई इनकुआरी नहीं, बंदा संगत ने फड़ के मारता। असी मंग की कि इसका DNA टेस्ट कराओ, इसकी इनकुआरी करो कि पिछे बैकग्राउंड की साश की एडी वड्डी घटना की। ये तो सारे देश तरथली मच जाती, दुनिया च मच जाती, लेकिन कोई इनकुआरी नहीं। फिर आनंदपुर साहब दूजा तख्त पटना जिहड़ा आनंदपुर साहब, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, बंदा फड़ाता इन्हों जिंदा, तीजे दिन छड़ता कि जी मेंटल है। इस तरह दी होर घटनावां, लेकिन ये तो बहुत वड्डियां घटनावां दा मैं जिक्र करदा कि की तुसीं इहदा हल करना चाहुंदे सी कि सारी पॉलिटिक्स ही खेडदे गुरु ग्रंथ साहब के नां ते। इन्हां ने सानूं दुख है कि साडे गुरु के नां ते जिहड़े कि गुरु मनण वाले लोग नहीं, वो गुरु नूं मनदे ने, जिन्हां लोकां ने
ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਮਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਹਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੀਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਥੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੋ, 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਏ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਪਾਪ ਜੋ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋਥੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਸੰਗਤ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫਸਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਕੱਟਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2015 'ਚ ਜਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਰਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਰਹੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਟ ਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ 7 ਤੋਂ 20 ਕੇ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੁਰਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ FIR ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ IG ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਢੋਡੋਰਾ ਪੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਗਈ, ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਫਰਿੰਗ? ਨਾਈਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਸਾ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਕਿ 1984 ਵਾਲੀ ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਦੇ? ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਫਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕੁਆ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 7 ਸਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਆਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ DIG ਰੇਂਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ। ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ?
ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਾਈਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, 2 MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਐਨੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵੀ ਮਸਟ ਸਲੂਟ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਕੰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਦਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ 5 ਕੀਤਾ ਨਾ 3 ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਮ ਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੈਂਡਰਡ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਪੋਲੋਜੀ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਕੜਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ 467 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਤੀਜੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੌਨਸਪੀਰੇਟਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਸੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਬਿੱਟੂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CBI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਫਟਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰਸ ਤੇ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸਬਮਿਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਹੈ ਛਪੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੋਨੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਰੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਾ NIA ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ CBI ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨਰਿਬਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆ। not even iota, not even a passing reference about ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਇਸ 467 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, not only this, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਗਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੇਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੇਡੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ we will go for defamation against those leaders, those who have created all this nuisance and nonsense without anything। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋਰੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ।